Good morning, children. Look at the picture. He was a Dr. B.R. Ambedkar, the chairman of drafting committee of Constituent Assembly. Today we shall discuss about the Dr. B.R. Ambedkar. This lesson or this extract was taken from the Dr. B.R. Ambedkar, The Man and His Message. It was written by the R. Venkatraman. He was the president of India. Dr. Ramaswamy Venkatraman. Ramaswamy Venkatraman was a lawyer, independence activist, and politician who served as a union minister of our country, and he was the 8th president of India. He wrote this book, Dr. B.R. Ambedkar, The Man and His Message. ಇವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆರ್ ವೆಂಕಟರಾಮನ್ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಪಾಠವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ಲೆಸನ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಲೆಸನಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಕೆಲವೊಂದು ಘಟನೆಗಳನ್ನು, ಅವರ ಜೀವನದ ಕೆಲವೊಂದು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಇವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Dr. B.R. Ambedkar was influenced by the Jyotiba Phule. So much, very much influenced by the Jyotiba Phule. He was the social reformer of India. One of the greatest social reformer of the India. He working for oppressed people and upliftment of the women. This was very influenced by the Dr. B.R. Ambedkar. Okay, children, today we shall discuss about the Dr. Ambedkar, how the Dr. Ambedkar lead studies and how he was lead his life and what are the achievements, some achievements. So achievements are achievements to our country. ನಾವು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವರು ಏನೇನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, what are the contributions are given by the ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಟು ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಏನೇನು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಟುಡೇ ವಿ ಶಾಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಇವರು ಹಿಂದುಳಿದಿರುವಂತಹ ಅಥವಾ ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾದಂತಹ ಜನರನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ಟಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಅಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Today, this is the 26th 11 November 2020. This day is celebrating have a Constitution Day. 26th November is celebrated as Constitution Day all over India or all over the country. This is special day for us. ನಮಗೆ ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ದಿನ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ದಿನ ನಾವು ನೋಡಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಡೇ ದಿವಸನೇ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಲೆಸನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಲೆಸನ್. Dear students, today is the special day for India or to us. Why? Because we have celebrated as a Constitution Day. This is the special day celebration in our schools and all over India. The Constitution was written by Dr. B.R. Ambedkar. He was the chairman of the draft committee of Indian Constitution. Okay, children. Today we shall discuss about the Dr. B.R. Ambedkar life story. How the Ambedkar was leading his life and how he was sacrificed his life to our country. Okay, children. Now, all of you know about the information about the author of this lesson. This extract was taken by the Sri R. Venkatraman's book
All of you know that about the Sir Sri R. Venkataraman. He was the President of India. Now we shall discuss about the lesson. The Dr. B.R. Ambedkar. All of you observe my reading and listen carefully and identify the new words. Okay, children. One trait which marked Baba Saheb during his student days and in fact throughout his life was that he was a voracious reader. He had an insatiable thirst for books. He bought books by curtailing his daily needs. In New York, he is said to have purchased about 2,000 old books, and it is recorded that at the time of the second round table conference in London, he bought so many books that they had to be sent to India in 32 boxes. It is important to record here one major influence on Dr. Ambedkar. While in the USA, he was drawn to the 14th Amendment of the Constitution of the USA, which gave freedom to the black Americans. He saw at once the parallel of the situation for the depressed classes in India. On the returning home, Baba Saheb came to be greatly influenced by the life and work of Mahatma Phule, the votary of a classes society and women's uplift, the need as well as the feasibility of reform impressed itself on Baba Saheb's mind, and he decided to devote all his time and talents for the amelioration of his underprivileged brethren. Newspapers started by him such as the Bukanayaka, Bahishkruta Bharat and Samata were at once recognized as authentic voices of the depressed classes. Likewise, institutions set up by him such as the Itakarani Sabha and the Independent Labour Party of India became vehicles of change. During the same period, Gandhiji was pioneering his epic reform of Indian society, which included the uplift of depressed classes whom Gandhiji had termed Harijanas. Baba Saheb was elected to the Bombay Legislative Assembly in the elections under the Constitution of India Act 1935. Baba Saheb made effective contributions to the debates in the assembly on a variety of subjects. His flair for legislative work became evident to the whole nation. Okay, children, all of you observe my reading and listen carefully. Now, let's start the reading. All of you read yourself and comprehend or understand the lesson. Now, we shall discuss about the lesson Dr. B.R. Ambedkar, how the Ambedkar led his life. Okay, children, before that, we will know about the meanings of the new words. I wrote some words on the blackboard. Voracious, that means very eager for knowledge. Insatiable, that which cannot be satisfied. Amelioration, that means make something better. Feasibility, that means
possibility. Trait means characteristic, a special quality. These are the new words I find out and wrote on the blackboard of the meanings. ಅವುಗಳ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರಿ. All of you identify some other new words and find out the meanings in your dictionary. Okay, children? Now we shall discuss about the meaning of the paragraph. What is the meaning in that paragraph? One trait which marked Baba Saheb during his student days, and in fact, one, it is a special character. Trait means it is a characteristic, a very good character, ವಿಶೇಷವಾದ ಗುಣ, special quality, ವಿಶೇಷವಾದ ಗುಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ which marked, which identified, marked, ಗುರುತಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು, the special character was marked or identified as Baba Saheb during his student days, and in fact during his student days, ಅವರ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಗುಣ ಇದೆ. I think all of you watching the Mahanayaka serial in your Kannada TV channel. How many students have watched this serial? It's a wonderful program. It's comes to every Saturday and Sunday. I also watched this serial every Saturday and Sunday. It's a very amazing, it's a wonderful serial. He struggled, Ambedkar, when he was a child, he was struggle against the so many customs, so many customs, ಅಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಅವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಟ್ರೇಟ್, ಗರ್ಲ್ಸ್ ಒಂದು ಅನಕ್ಷರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಗರ್ಲ್ಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ವಿವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ, ಹಾಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಚರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿನೇ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ವಾಚ್ ದ ಸೀರಿಯಲ್, ಮಹಾನಾಯಕ ಸೀರಿಯಲ್. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ, ಅದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ತುಂಬಾ ಯಾವ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಯಾವ ತರ ಹೋರಾಡಿದ್ರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಓದುವಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಓದ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಅವ್ರನ್ನ ಮುಂದುವರೆದಂತಹ ಜಾತಿಯ ಜನ ಅವ್ರನ್ನ ಸೇರಿಸಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಪ್ರೈಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಹೇಳಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ ಸೀರಿಯಲ್ ಹೆಂಗೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಅಂತ, ಯಾವ ರೀತಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ throughout his life was that he was a voracious reader. ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಲ್ಲ, ಥ್ರೂಔಟ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್, ಇಡೀ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಈ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ತುಂಬಾ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು. ವೆರಾಸಿಯಸ್ ರೀಡರ್, ನೋಡಿ, ವೆರಿ ಈಗರ್ ಫಾರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ತುಂಬಾ ಕುತೂಹಲ, ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹ ಇದ್ದವರಲ್ಲಿ. ಒಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಅವು ಎಂದೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನದ ದಾಹ ಅವರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ್ನ ನಾವು ವೆರಾಸಿಯಸ್ ರೀಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ. He had an insatiable thirst for books. Satisfaction means trupti, it's enough. But insatiable means it is not satisfied. He is not satisfied. ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿನೇ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಓದಿದ್ರು ಕೂಡ ತೃಪ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ? ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಆ ರೀತಿ ಅವರು ಒಂದು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು. He had insatiable thirst for books. ಅವರ ದಾಹ, ಅವರ ಒಂದು ಹಸಿವಿನ ದಾಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ತೃಪ್ತಿದಾಯಕನೇ ಆಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರಾರು ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರ ಜ್ಞಾನದ ದಾಹ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನದ ಹಸಿವು ಇದು ಕಡಿಮೆನೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಜೀವನದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಹೋದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ರು. ನಾವಿರೋದು ಒಂದು 5-6 ಪುಸ್ತಕ ಓದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇರೋದೇ ಓನ್ಲಿ 6 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್.
Only 6 books are there. But you can't read all 6 subjects thoroughly. ನೀವು 6 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ. ಬಟ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ರೀಡ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್, ಸಾವಿರಾರು ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಜ್ಞಾನದ ದಾಹ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲಂತೆ. ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್, ವೈ ಡಿಡ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೆರಾಸಿಸ್ ಲೀಡರ್? ವೆರಾಸಿಸ್ ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. Look at carefully. He had an insatiable thirst for books. He bought books by curtailing his daily needs. ನೋಡಿ, he bought, he brought, bring. Bought means buy, purchase ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. Bought ಅಂದ್ರೆ buy, bought. Buy is present tense, bought is past tense. He bought books by curtailing his daily needs. Curtailing means it's less. Curtailing is less, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನನ್ನ? ಡೈಲಿ ನೀಡ್ಸ್, ದಿನನಿತ್ಯ ಅವ್ರು ಏನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಆಹಾರ, ಕಾಫಿ, ಟೀ, ಚಹಾ, ಈಗೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇವಿಸ್ತುವುದಾ, ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಚಹಾ ಕುಡಿದೇ ಇದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಟೀ ಕುಡಿದೇ ಇದ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು ತಾನೆ. ಊಟ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಊಟ ಮಾಡೋದು, ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಊಟವನ್ನ ಬಿಡತಕ್ಕದ್ದು, ದಿವಸಕ್ಕೆ 2 ಹೊತ್ತು ಊಟ ಮಾಡಿ ಸಾಕ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ತಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಟೀ ಕುಡಿತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಕೆಲವು ಸರಿ ಊಟನೇ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಆ ಉಳಿದಂತ ಆ ಊಟ ಮತ್ತು ಟೀ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಅಯ್ಯೋ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಕೊಡಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಓದಕ್ ನಡೆಯಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಖರ್ಚನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಎಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹ, ಎಷ್ಟು ಹುಚ್ಚಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಬುಕ್ಸ್ ಓದೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಕರ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಇಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರನ್ನ ವೆರಾಸಿಸ್ ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಕರೆದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು. ಈ ಬಾಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಬೈ ಕರ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡೈಲಿ ನೀಡ್ಸ್. ತಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನ, ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. In New York, he is said to have purchased about 2000 old books. New York ಅಲ್ಲಿ 2000 old books, 2000 ಹಳೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ. He did not purchase the new books. Why? Because new books cost is high, ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಲ್ಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಗಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಆಫ್ ರೈಟ್, ಮತ್ತೆ ಬೈಯಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ರೈಟ್, ಅವುಗಳ ಅರ್ಧ ರೇಟ್ಗೆ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಲ್ಸೋ ಅವಿನ್ಯೂ ರೋಡ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಸೋ ಮೆನಿ ಓಲ್ಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ರೋಡ್ ಆರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಏರಿಯಾ. ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಓಲ್ಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ 40%, 50% ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಐ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಬುಕ್ಸ್ ಇನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಸ್ಟಡಿ. ನಾನು ಓದ್ಬೇಕು ಅನೇಕ ಹಳೆ ಪುಸ್ತಕ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಹಾಫ್ ರೇಟ್ 100 ರೂಪೀಸ್ ಇದ್ರೆ 40 ರೂಪೀಸಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಸಲ 50 ರೂಪೀಸಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 1000 ರೂಪೀಸ್ ಇದ್ರೆ 500 ರೂಪೀಸ್, 400 ರೂಪೀಸಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಳೆ ಬುಕ್ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಇರುತ್ತೆ, ಹಳೆ ಬುಕ್ಸ್. ಹೀಗೆ ಹಳೆಯ ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು, ಯಾಕೆ ಹಳೆ ಬುಕ್ಸ್ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ರು? ಅದೇ 100 ರೂಪಾಯಿ 2 ಬುಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರುತ್ತೆ. ಹೊಸದಾದ್ರೆ ಒಂದೇ ಬುಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಎಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಅವ್ರು ನಿಂತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. He is said to have purchased about 2000 old books. 2000 ಹಳೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ರು. And it is recorded that at the time of the second round table conference in London, someone also recorded, right, ಒಂದು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೆದಿತ್ತು ಅದನ್ನ. When he was attend the second round table conference in 1932-33, there are 3 round table conference held in London. 1933 3 ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್, ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಸಭೆಯನ್ನ ಕರೀತಾರೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕರೆತಾರೆ. ಆಗ ಇವರು ಕೂಡ ಅದರ 3 ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಗಾಂಧೀಜಿ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಕೊಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲಂಡನ್ ನಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೀತಾರೆ. ಆವಾಗ ಇವರು ಲಂಡನ್ಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಇವರು ಅದರಲ್ಲಿ 2ನೇ ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಸಭೆ ಬಾಯ್ತು. It is recorded that at the time of the second round table conference in London, second round table conference ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತು? ಲಂಡನ್. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ he bought so many books, he purchased so many books.
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ 2000 ಬುಕ್ಸ್ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಲಂಡನ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಸೊ ಈ ಬಾಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಬುಕ್ಸ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಬಿ ಸೆಂಟ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ 32 ಬಾಕ್ಸಸ್. ಎಷ್ಟು ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? 32 ಬಾಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಂಡಿಯಾ ಕಳಿಸಿದ್ರಂತೆ. ಇವರು ಬೇರೆ ಬರೋದು ಬೇರೆ, ಬರೀ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನೇ 32 ಬಾಕ್ಸ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ಗೋಲ್ಡ್, ಕ್ಲಾತ್, ನಮಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು, ಮೊಬೈಲ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ, ನಾವು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೋದ್ರೆ, ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಬಂಗಾರ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಯಾವುದೋ ಆಟದ ವಸ್ತುಗಳು, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ಇಂಥ ಒಂದು ಲಕ್ಸುರಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಲಕ್ಸುರಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಬುಕ್ಸ್, ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇನ್ ಲಂಡನ್. ಅವ್ರು ಲಂಡನ್ ಹೋದಾಗ 1000 ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಂಡು 32 ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿರೋದು ಇಂಡಿಯಾಗೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಓದೋದಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ, 32 ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಎಷ್ಟು ಬುಕ್ಸ್ ಕಳಿಸಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರು, ಎಷ್ಟು ಬುಕ್ಸ್ ಓದಿರ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಎಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಓದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ವರಾಸಿಯಸ್ ರೀಡರ್. ಇಫ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ವೈ ಡಿಡ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ವರಾಸಿಯಸ್ ರೀಡರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್. ಈ ವಾಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಂತ, ಈ ಬಾಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಬುಕ್ಸ್, 2000 books in New York, and he bought so many books in London and sent it to India in 32 boxes. And also he had an insatiable thirst for books. ಸಾಕಷ್ಟು ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಓದಿದ್ರು. ಈ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಅಂತಹ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಓದ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಬಹಳಷ್ಟು ಓದಿಬಿಡಿ, ಅಷ್ಟು ಓದಿದ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನನಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದ್ರು ನೋಡಿ. ಹೀಗೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರದಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಮೇಜರ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಇದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ. ಅವ್ರ ಲೈಫನ್ನು ನಾವೀಗ ಒಂದೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಓದಂತ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಡೀ ಪುಸ್ತಕನೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪುಸ್ತಕನೇ ಒಂದು ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ರು ಸಾಕು. ಅಷ್ಟು ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ. ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೆಲವೊಂದು ಘಟನೆಗಳನ್ನು, ಅವ್ರ ಜೀವನದ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಮೇಜರ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಒಂದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಅವರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನದು? ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ? ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ. Why? In the USA, he was drawn to the 14th Amendment of the Constitution of the USA, which gave freedom to the black Americans. In USA, the 14th Amendment was held or conducted on the American Constitution. ಅಮೆರಿಕಾದ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ 14ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜಸ್, ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ದೇರ್ ಆರ್ 3 types ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ 3 ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ, ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಗಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ RT, ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಶನ್, ಶಿಕ್ಷಣ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೌದಾ? ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್. ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಎ nowadays it is ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್. 1ರಿಂದ 14 ವರ್ಷದ ಹೊರಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ RT. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಶನ್. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೇನೆ ವೈಲಿಂದ USA ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಹೋಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವಾಸ್ ಡ್ರಾನ್ ಟು ಎ 14th Amendment. ಎಷ್ಟನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ? 14ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ. ಅದನ್ನ ಯಾವ ದೇಶದ? ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ USA, ಅಮೆರಿಕದ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ 14ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. USA, which gave freedom to the black Americans. The 14th Amendment was given a freedom to the black Americans. ಅಲ್ಲಿನ ಕಪ್ಪು ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತು. 14ನೇ
ಸಂವಿಧಾನದ 14ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸಂವಿಧಾನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆ ಸಿಕ್ತು. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ನಾವು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಅದೇ ತರ ಇದು ತುಂಬಾ ಅವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲಿತ್ತು? ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿತ್ತು. ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಲ್ಸೋ, ಇದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಆಗಬೇಕು. He saw at once the parallel of the situation for the depressed classes in India. He saw at once the parallel of the situation. ಇದಕ್ಕೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಾನ, ಪ್ಯಾರಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದೇ ತರ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಇತ್ತೋ ಅದೇ ತರದ ಒಂದು ಸಮಾನತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ತರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇತ್ತು, ಅದೇ ತರ ಸಮಾನತೆ ಬೇಕಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಯ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇದ್ದು, ಕಪ್ಪು ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಆ ರೀತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿದ್ದು ವಂಚಿತರಾಗಿತ್ತು. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಇತ್ತು, ಕಂಡೀಷನ್ ಇತ್ತು, ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇತ್ತು. He saw at once the parallel of the situation for the depressed classes in India. Depressed classes ಅಂದ್ರೆ ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾದವರು. ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಾನವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇವರು ಆಲೋಚನೆ ಅವಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಆನ್ ದ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಹೋಮ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತಿ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ. ಅವ್ರು ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅವರೇ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ಗೆ, ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಪೀಪಲ್, ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಹಿಂದುಳಿದಂಥವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಹೋಮ್, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಕೇಮ್ ಟು ಬಿ greatly influenced by the life and work of Mahatma Phule. ನೋಡಿ, the two things are influenced by to the Dr. Ambedkar. Two things are influenced to the Dr. B.R. Ambedkar. Dr. B.R. Ambedkar was influenced by two incidents or two things. One person is Mahatma Phule. Another one is the 14th Amendment of USA, Constitution of USA. ಆ ಸಂವಿಧಾನದ ಒಂದು ಮಾಡಿದಂತಹ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮತ್ತು ಮಹಾತ್ಮ ಫುಲೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಬಂದ್ರೆ he was one of the social reformer, ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕ. ಅವರ ಒಂದು ಜೀವನದ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆ. ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಮಹಾತ್ಮ ಫುಲೆ, ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ, ದಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ. ಅವರ ಒಂದು ಜೀವನದ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತು. ಫುಲೆ ದ ವೋಟರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ರಿಫಾರ್ಮರ್, ದ ವೋಟರಿ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ಲೆಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂಡ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್. ಕ್ಲಾಸ್ಲೆಸ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ಲೆಸ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಜಾತಿ ರಹಿತ ಸಮಾಜ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಬಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಲೆಸ್ ಸೊಸೈಟಿ, ವರ್ಗರಹಿತ ಸಮಾಜ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ವರ್ಗ ಕೆಳವರ್ಗ, ಆ ಜನ ಈ ಜನ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಮಾಜವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಯಾರು ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ, ಮಹಾತ್ಮ ಫುಲೆ ಅವರು ಅವರ ಅಭಿಲಾಷೆ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಲಾಸ್ಲೆಸ್ ಸೊಸೈಟಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ಲೆಸ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಶ್ರೀಮಂತ ಬಡವ, ಉಳ್ಳವ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವನು, ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಶ್ರೀಮಂತ ಬಡವ, ಅಕ್ಷರಸ್ಥ ಅನಕ್ಷರ, ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಅಸಮಾನತೆ. ಇವುಗಳನ್ನ ತೊಡೆದಾಕಬೇಕು, ವರ್ಗರಹಿತ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಕ್ಲಾಸ್ಲೆಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂಡ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್, ವುಮೆನ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್, ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಮಹಿಳೆಯರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ ಮೇಲೆ ಇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನು ಮೇಲೆ ತರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವುಮೆನ್ಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್, ವುಮೆನ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ, ಮಹಿಳೆಯರ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಮಹಿಳೆಯರ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನ ಮೇಲೆ ತರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. Society and women's, the need as well as the feasibility of reform impressed itself on Baba Saheb's mind, and he decided to devote all his time and talents for the amelioration of his
ಅಂಡರ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಬ್ರೀತನ್. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ನೀಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಫೀಸಿಬಿಲಿಟಿ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಫೀಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಸಾಧ್ಯತೆ, ಸಂಭವನೀಯತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಆಗಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ರಿಫಾರ್ಮ್. ರಿಫಾರ್ಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಚೇಂಜ್, ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್, ಬದಲಾವಣೆ, ಸುಧಾರಣೆ. ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಏನನ್ನ? ಟು ರಿಫಾರ್ಮ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆನ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ಸ್ ಮೈಂಡ್. ನೋಡಿ, ಈ ಎರಡು ಘಟನೆಗಳು ಅವರ ಒಂದು ಜೀವನ, ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ ಅಂಡ್ 14th Amendment of the Constitution of USA. These two things have influenced to the Dr. B.R. He has influenced himself. ಅವರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಅವರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ, ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿ, ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆನ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ಸ್ ಮೈಂಡ್, ಅವರ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತು. ಅವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲಿನ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹಿಂದುಳಿದಂಥವರಿಗೆ, ಶೋಷಣೆವಾದಂಥವರಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಮೈಂಡ್ ಅಂಡ್ he decided to devote all his time, ಅವರ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಸಮಯವನ್ನ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಮೀಸಲಾಗಿತ್ತು. ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ? ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು, ನನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನವೇ ಯಾರಿಗೆ? ಅಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಪೀಪಲ್, ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾದಂಥ ಜನರ ಒಂದು ಸೇವೆಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಡಿವೋಟ್, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು, ಆಲ್ ಈಸ್ ಟೈಮ್, ಎಲ್ಲ ಅವರ ಸಮಯವನ್ನು, ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್, ಅವರ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನ, ಫಾರ್ ದ ಅಮ್ಯುಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ಡ್ ಬ್ರೀತನ್. ಅಮ್ಯುಲರೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬೆಟರ್. ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೇ ಮೇಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬೆಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಫಾರ್ಮ್, ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗಿರುವ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರನ್ನ ಉನ್ನತ. They did not available, or they did not take a education. ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇಲ್ಲ. They were oppressed by many things. ಬಹಳಷ್ಟುಗಳಿಂದ ಅವರು ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ರು. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಅವರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫಾರ್ ದಿ ಅಮ್ಯುಲರೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬೆಟರ್ ಟು ಮೇಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬೆಟರ್, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸುಧಾರಣೆ, ರಿಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ರಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರಿವಿಲೈಸ್ಡ್ ಬ್ರೀತನ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಏನು, ಇವರು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಕೆಳ ಜಾತಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ. ಅವರ ಏನು ಉಸಿರಾದ ಅವ್ರ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜನರ ಒಂದು ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ, ಸುಧಾರಣೆಗೋಸ್ಕರನೇ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಡುಪಾಗಿರುವುದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದರು. Then he started the newspapers started by him, such as the Mukanayaka, Bahishkruta Bharata and Samata were at once recognized as authentic voices of the depressed classes. ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಸುಧಾರಣೆ. ಇಲ್ಲಿ they wrote so many stories, so many articles, ಅನೇಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಲು, ಟು ಮೇಕ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆನ್ ದಿ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೀಪಲ್ಸ್. ಈ ಶೋಷಣೆ ಒಳಗಾದ ಹಿಂದುಳಿದ ಜನರಲ್ಲಿ ಅವರು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತಾರೆ. ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಹಿಮ್, ಅವರಿಂದ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತವೆ. ಸಚ್ ಆಸ್ ದ ಮೂಕನಾಯಕ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. ಬಹಿಷ್ಕೃತ ಭಾರತ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ಅಂಡ್ ಸಮತ, ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ವಾಯ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದುಳಿದ ಶೋಷಿತ ವರ್ಗದವರ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್, ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುವುದಕ್ಕೆ, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಎತ್ತುವುದಕ್ಕೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. Likewise, institutions set up by him also, he established or begin. Set up means started, ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. Set up by him, such as the ಹಿತಕರಣಿ ಸಭಾ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರು ನೀವು, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾವುದು? ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಸಂಘ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ
ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಮಹಿಳಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಯಾಕಿದಾವೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ, ಮಹಿಳೆಯರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇವರು ಶೋಷಿತ ವರ್ಗದ ಜನರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲವು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿತಕರಣಿ ಸಭಾ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಲೇಬರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಕೇಮ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್. ನೋಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಶೋಷಿತ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರ ಒಂದು ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಇವ್ರಿಗೂ ಬರೀಬೇಕು. ಯಾವ್ಯಾವುದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೀಪಲ್ಸನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸೋಸ್ಕರ. Vehicles of change. During the same period, Gandhiji was pioneering his epic reform of Indian society, which included the uplift of depressed classes, whom Gandhiji had termed Harijanas. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿ was also to try to change the pioneering or reform the pioneering ಅಂದ್ರೆ epic reform of Indian society, which included the uplift. ಅವರು ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರು. ಯಾರು? ಹಿಂದುಳಿದ, ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್, ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಜನರ ಜೀವನದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸಬೇಕು, ಉನ್ನತೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಕೂಡ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಗಾಂಧೀಜಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಅಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹರಿಜನಾಸ್. ಇನ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ asking one question, how the Gandhiji expressed about the depressed classes, uplift of depressed classes, whom Gandhiji had termed ಹರಿಜನಾಸ್. ಹರಿಜನರ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹರಿಜನ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಂತಾರೆ, ಒಂದು ಹರಿಜನ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಬರೀತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನ ಅವರು ಕೂಡ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ವಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಬಾಂಬೆ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್. ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ವಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಬಾಂಬೆ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಕ್ಟ್ 1935. 1935 ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಬಾಂಬೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ, ಬಾಂಬೆ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಇವರು ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾರೆ, ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ. Baba Sahib made effective contribution to the debates in the assembly on a variety of subjects. ನೋಡಿ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ made effective contributions. ನೋಡಿ, a wonderful debate, wonderful speech in the assembly. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ there is nothing, just teasing one side to another side. ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಬರೀ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. they did not give a wonderful speeching, or there is no subjective talking. ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ, ನಾರಾಡದೇ ಇರಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಮೇಡ್ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ದ ಡಿಬೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಿದೆ. ಈಗ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಿಮೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ತಪ್ಪು ಅಂತ. ಆಗ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾರಾಯಣ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಟು ದ ಡಿಬೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆನ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಇವರು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾರಾಯಣ ಇವರಿಗೆ. ಯಾವ್ದು ಎಜುಕೇಶನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಲಾಸ್ ಕಾನೂನು ಬಗ್ಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾಲೆಡ್ಜ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಈ ರೀಡ್ ಮೋರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಬೇರೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅವರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದ್ರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. His flair for legislative work became evident to the whole nation. ಅವರ ಒಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್
ಅವರ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಸಹಾಯಕ ಆಯಿತು. ಅದೊಂದು ದಾಖಲೆ ಆಗುವವರೆಗೆ ಎವಿಡೆಂಟ್. ಅವರ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಅವರೇನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ ಅವರ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ಅವರ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಂದು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಅವ್ರ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರ, ನಾವು Toppable Ambedkar. His full name was Bhimrao Ramji Ambedkar and he was famously known as Baba Saheb. Dr. B.R. Ambedkar was India's first law minister and first Indian to pursue a doctorate in economics abroad. Originally, his name was Ambavadikar, which was changed to Ambedkar by his Brahmin teacher Mahadev Ambedkar, who was very fond of him. Born into a poor low Mahar caste in the town and military cantonment of Mahau in Madhya Pradesh, Ambedkar was the 14th child of Ramji Maloji Sangpal and Bhimabai Murbatkar Sangpal. His father was a ranked army officer in British East India Army. As his family belonged to Dalit caste, who were treated as untouchables, Ambedkar was subjected to discrimination since his childhood. In school, Ambedkar and other untouchable children were segregated and given little attention from the teachers. They were not allowed to attend the class inside the room. If the untouchables needed to drink water, someone from a higher caste would have to pour water from a height, as they were refrained to touch either the water or the vessel that contains water. This was usually performed for the young Ambedkar by the school peon, and if the peon was not available, then he had to go without water. The situation he later in his writings described as "no peon, no water." In the year 1897, his family moved to Bombay, where Ambedkar became the only untouchable enrolled into Elphinstone High School. In 1913, he moved to United States as he had been awarded a Baroda State Scholarship of 11.50 sterling per month for 3 years for postgraduate education at Columbia University in New York City. He passed his MA majoring in economics in 1915. Dr. B.R. Ambedkar was the first Indian to pursue a doctorate in economics from the foreign university. Dr. Ambedkar's contributions are innumerable to our country. He framed many laws for women laborers of India, which includes Mines Maternity Benefit, Women Labor Welfare Fund, Women and Child Labor Protection Act. He resigned from the cabinet when the parliament was unable to pass his bill to support women in gender equality. The person responsible for reducing the factory working hours from 14 hours to 8 hours was Dr. B.R. Ambedkar. Reserve Bank of India has been adopted based on Ambedkar's instructions only. It took 2 years and 11 months' time for Ambedkar to prepare the constitution of world's largest democracy, India. Thus, he is known as the father of Constitution. Since 1948, Ambedkar suffered from diabetes and was bedridden. He died in his sleep on 6th December 1956. In 1990, he was posthumously conferred with India's highest honor, Bharat Ratna. Life should be great rather than long were the words of Dr. B.R. Ambedkar, which truly reflects his life journey.